Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. So the entire 1 hour session is going to be a lot of discussions where I will pause here and there. I'll ask you people to talk. I'll ask questions to you. It is going to be completely interactive. So if you think like, a senior or a guide or a mentor, you can treat me like that. And you can ask any doubts. நீங்கள் தமிழில் டவுட்ஸ் கேட்டாலும் ஓகே, இங்கிலீஷில் டவுட்ஸ் கேட்டாலும் ஓகே. பட் உங்களோட எந்த டவுட்ஸ்னாலும் ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை. திஸ் செஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி for you and for your benefits. So do not hesitate. இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த டவுட் கேட்டா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. உங்ககிட்ட இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். So you are just having that boldness and confidence to come up and ask the questions. That's it. Okay. So today we would be discussing on three things. One is what are all the top colleges for BCom where you can apply after your 12th standard. Okay. And then we would be discussing about two professional courses, which is CA and CS. Okay. So what are the, this is going to be the agenda for, for today. What all we are going to see. So colleges I've already told. And what is the job opportunity of every career? If you're going to become a chartered accountant, if you want to become a company secretary, உங்களுக்கு job opportunities என்னெல்லாம் இருக்கு, and எவ்வளோ இயர்ஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்க, what is your salary range, how much will you earn as soon as you become a company secretary or an auditor, what is your salary range, and how much your parents have to spend, எவ்வளோ வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், and eligibility to join the foundation levels, number of levels in each and every career, and more about the foundation courses, because as of now foundation course is only something which is relevant for all of you. So adanala we will discuss more on the foundation courses and college plus professional career, which is the best. Okay. So morning college or evening college, all that we will discuss, and what are the various combinations which is good. Okay, so brief intro about me. Completed chartered accountancy in 2011 and worked for a few of the big fours like KPMG, Ernst & Young and Grant Thornton. So more than 5+ years of experience. I had the passion during when I was working itself. I was associated with a lot of academies and I used to value papers. I used to do a counseling to a lot of students. So that's how I found out I'm passionate about this. So, because of this, me and Karthikeyan, as all of you know, we are the founders. So we commenced as academy way back in 2015. And now we are coaching, we are training. Till now we have trained more than 2,000 kids, in various categories. So this is more about me. Now, moving on, very 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 important thing. Okay, so இப்போ 12th முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ரைட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியிற ஆப்ஷன்ஸ். ஈவன் நான் 2006 12th ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லாருக்கும் வர்றது காலேஜ். கண்டிப்பாக காலேஜ் படிக்கணும், காலேஜ் படிச்சே ஆகணும். பிகாம் ஆர் எம்பிஏ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிபிஏ, அவர் இப்போ ஆஃப் லேட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ ஐஏஎம்ல இன்டெகிரேட்டட் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் ஒரு சில கேட்டகரி மட்டும் நான் வந்து யூஜி பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு கோ டூ பேங்கிங் எக்ஸாம். ஸோ நான் பேங்க் மேனேஜர்ஸ் ஆகணும். ஸோ வெரி ஃபியூ க்ரௌட் கோயிங் டு திஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அண்ட் ஆல் தட். And there are very very niche crowd a very limited crowd of students who get into this professional courses. So maybe I was also one, and Mr. Karthikeyan, he was also one. So few of us just moved out from 12th and we wanted to be something completely different. ஸோ எல்லாரும் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் மாதிரி பிகாம் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஏதோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும். அப்போது அவேர்னஸ் இருந்துச்சா? நிறைய அவேர்னஸ் எங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, வி நியூ 11th 12th காமர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கோர்ஸ் என்ன அப்படின்றது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இருந்த பெஸ்ட் கோர்ஸ் ஆர் த டாப் கோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சிஏ பண்ணும்போது சைடில் இந்த சிஏ சிடபிள்யூஏ எல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ சிஏ தான் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்தது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த காலேஜ் கிரேஸ் 2006 எங்களுக்கு இருந்துச்சு. காலேஜ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? இல்லை. ஓகே, ஸோ வி ஆர் ஆல் டைரக்ட் சிஏஸ். ஸோ அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜா? எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் அன் அட்வான்டேஜ், because by the age of 21 we came out as chartered accountants. 21 we started earning
which was like மீதி எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு அவங்க எம்காம் முடிக்கிற சமயத்தில் நாங்களும் எம்காம் முடிச்சுட்டு we were into the jobs. ஸோ என்ன மேம் பண்ணீங்க? நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படித்தோம். கரஸ்பாண்டன்ஸில் ரொம்ப படிச்சிங்களா? படிக்கவே இல்லை. எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரு 2 days 3 days முன்னாடி படித்தாச்சு, முடிச்சாச்சு, அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் போய் எழுதியாச்சு. கரஸ்பாண்டன்ஸ், ஸோ யூ ஜஸ்ட் கீப் ரைட்டிங் அண்ட் யூ கெட் யுவர் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் வாஸ். பட் சிஏக்கு படிச்சிங்களா? படித்தோம். நல்லா படிச்சிங்களா? நல்லா படித்தோம். நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்களா? எஸ். என்ஜாய் பண்ணி படிச்சிங்களா? எஸ், என்ஜாய் பண்ணி படித்தோம். பட் சில இடத்துல சில சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாமே இது பண்ணிட்டு we worked hard because அது மட்டும்தான் வாஸ் ஆர் எய்ம், அது மட்டும்தான் வாஸ் ஆர் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அந்த சிஏ ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு? அப்படியே குதிச்சு, அப்படியே ஹாப்பினஸில் கண்ணிலேருந்து டியர்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே காடுக்கு போய் தேங்க்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு, அம்மா அப்பாலாம் ஹக் பண்ணிட்டு, எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டு, it was such a happy moment, at the age of 21, when you are a professional. I think நீங்க எல்லாருமே உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கணும். அவங்க கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு கேஷோ ஒரு ஜுவல்லோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. they only expect that pride. my son, my daughter has to make me proud. ஓகே, எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் அது மட்டும் தான் ஆசை, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, because they want to do for you till the time they are there. Okay, so nama kandipa we have to give back to parents. Okay, so the first thing which we can give back to parents is becoming a professional. Okay, so ninga professional agumbodhu just that they will feel in the 20 years they worked hard to bring you up, they spent so much money on you, உங்களுக்காக அவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது எதுவுமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. அவங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்களோட ரிலேட்டிவ் கிட்ட என்னோட பையன் ஆடிட்டர் ஆயிட்டான், என்னோட பொண்ணு ஆடிட்டர் ஆயிட்டாங்க, என் பையன் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆயிட்டான், என் பொண்ணு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆயிட்டாங்க, அப்படி சொல்லும்போது you should see the happiness in their face. Okay, so if every one of you think that yes ma'am, I have to give back to my parents in some way or the other, I will only have one request. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான். நீங்க உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு திரும்ப ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஆகி காட்டுங்க. மேம், நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு 70% 65% வாங்குற ஸ்டூடெண்ட் தான், என்னால் முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். எதுக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையவே கிடையாது. அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன். ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட், ஹிஸ் நேம் வாஸ் ஹரி பிரகாஷ். ஓகே, ஸோ அவர் 12th வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா எப்போ பாரு பிரின்சிபல் ரூமில் நிற்பாங்க, ரொம்ப நாட்டி, மார்க்ஸும் கம்மி. அவர் வந்து பாஸ் ஆனாலே பெரிய விஷயம். இத்தனைக்கும் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு டீச்சர், அவங்க அக்கா வந்து ஒரு ஆடிட்டர். ஓகே, பட் அவர் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருந்தாரு. he was not having so much interest in studying, ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இப்படிதான் இருந்துச்சு. அண்ட் ஈவன் அவர் வந்து 12th முடிக்கும் போது கூட he scored only around I think ஒரு 55% 60% தான் ஸ்கோர் பண்ணார். பட் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர் தட்? எப்படியோ அவங்களுக்கு வந்து SRM இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சீட் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அம்மா அப்பா. அதுக்கப்புறம் he decided, ஓகே, நான் ஒரு 17 years நான் வந்து ரொம்ப நாட்டியாக, ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக பிரின்சிபல் ரூம் முன்னாடி நின்று நிறைய தடவை திட்டு வாங்கி இது எல்லாமே பண்ணிட்டேன். now I want to be something different. நான் இப்போ படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நான் இப்போ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன், I want to achieve somethingன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் பண்ணாரா? எஸ், பண்ணாரு. ஓகே, ஸோ அந்த 4 years in SRM Engineering College, he had taken I think EEE. ஸோ EEE எடுத்து அவர் பண்ணும்போது அவரோட ஸ்கோர்ஸ், அவர் ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் போது his percentage for the 4 years was 87%. அண்ட் அவர் இம்மீடியட்டாக he got placed in TCS. அண்ட் இப்போ அவர் யூகேல இருக்காரு, in a very very good position, earning very good income, married, has 2 kids. ஸோ அவரோட லைஃப் இட் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஸ்கூல் வரைக்கும் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமான பிள்ளையாக இருக்கலாம், ரொம்ப ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக என்ன இருக்குது, வாட்ஸ் தேர், லெட் மீ சில், லெட் மீ என்ஜாய் அப்படின்ற மாதிரி. பட் உங்களுக்கு அந்த சின்ன ஒரு ஸ்பார்க், சின்ன ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்தால் போதும், யுவர் லைஃப் இஸ் என்டையர்லி கோயிங் டு சேஞ்ச். ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டால் கூட சிஏ படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக படிக்க முடியும். கம்பெனி செக்ரட்டரி படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக படிக்க முடியும். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி, உங்களுக்குள்ள நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு என்னால் தான் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குரிய ஆன்சர் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன்.
ஸோ உங்களுக்குள்ள வர வேண்டிய அந்த ஒரு சின்ன தாட், நான் படிப்பேன், நான் முடிப்பேன், எனக்காக. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ இட் ஃபார் அதர்ஸ். எனக்காக, ஃபார் மீ டு இன்க்ரீஸ் மை செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், என்னோட ஒரு தன்னம்பிக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. நான் இன்னும் ஒரு 4 இயர்ஸ்ல சொசைட்டில எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க, என்னப்பா படிச்சிட்டியா, முடிச்சிட்டியா. ஸோ அதுக்காக, என்னோட அப்பா அம்மா ஒரு பெருமைப்படுத்தணுன்றதுக்காக அந்த ஒரு சின்ன தாட் உங்க மைண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா, தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நீங்க கண்டிப்பா யூ கேன் டூ எனிதிங். ஓகே, எனிதிங் இஸ் பாசிபிள் only if you think. Okay, and even if you're going to think it's not possible for you, perfectly you're correct, it will not be possible. So ungaloda thoughts, ungaloda mindset is something which will determine your future. So yes, so the stories are done. So I'm getting into the professional courses. Okay, so idila there will be certain category of kids who will finish BCom and who wants to go into IAS or IPS. Hands off, please go ahead if you are decided to get into any governmental services. So PG course, MCom, okay பண்ணுங்க, MBA பண்ணுங்க. But MBA பண்ணீங்கன்னா do it only with IIM. Don't do it with anyone else. IIM ல பண்ணாம just ஏதோ ஒரு சிம்பியோசிஸ் யூனிவர்சிட்டியில பண்றேன், PSG காலேஜ்ல பண்றேன், லயோலால பண்றேன், வேல்யூ இருக்கா? வேல்யூ கிடையாது. MBA முடிக்கும் போது எவ்வளோ இயர்ஸ்? 5 இயர்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 22 இயர்ஸ்ல இருக்கும். 22 இயர்ஸ்ல ஒரு நார்மல் BCom அண்ட் MBA முடிச்சுட்டு எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம்? 25,000 கூட சம்பாதிக்க முடியாது. அதுதான் இன்னையோட ஸ்டேட்டஸ். அண்ட் 25,000 கூட சம்பாதிக்க முடியாம நம்மளால வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா சர்வைவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லைஃப் இருக்கு. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா பத்தவே பத்தாது. ஓகே, அண்ட் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், சம்படி இஸ் வெரி கிளியர், நான் பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதி அதுதான் நான் கிளியர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, எஸ், ஓகே, கோ அஹெட். பட் அதுலயும் டாப்ல வர மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே, நவ் மூவிங் ஆன். ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் எடுத்தாலே நிறைய ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இருக்கு. பட் நான் சொன்ன மாதிரி டாப் கோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி CA, CS, CMA, ACCA. ACCA அப்படின்னா இந்தியாவில் CA, யூகேல யுனைடெட் கிங்டம்ஸ். ஸோ யூகேல இட் இஸ் ACCA and LLB, lawyers. Okay, so either top courses are CA. Now moving on, so what are the top colleges which I have to do? Na enge panna enak vandu as of now we see a lot of kids, it could be in any place from Chennai or Salem or Erode, they all want to go to top colleges. So top colleges pathina SRC Delhi, Loyola Chennai, Lady Shri Ram College Delhi, Christ University, St Xavier Kolkata or Mumbai, PSG, Arts or Women's College Coimbatore, Stella Maris College. So these are all top colleges where you can do your BCom. அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் சென்னை, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் சென்னையில் மட்டும்தான் படிக்கணும், எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ட்ரீம், சென்னை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா, சென்னையில் லயோலா இஸ் குட், ராமகிருஷ்ணா காலேஜ், எத்திராஜ் காலேஜ் ஃபார் விமன். ஸோ இது வந்து விமென்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னா எத்திராஜ் இஸ் அ விமென்ஸ் காலேஜ், MOP வைஷ்ணவா இஸ் அ விமென்ஸ் காலேஜ், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் இஸ் அ விமென்ஸ் காலேஜ். ஸோ இந்த 3 காலேஜுமே இஸ் த பெஸ்ட். ஓகே, அண்ட் கோயட்ல லயோலா இஸ் கோயட், த DG வைஷ்ணவா இஸ் கோயட், and Vivekananda is co-ed. Now, especially in Coimbatore, I want to study only in Coimbatore. நீங்க ஈரோட்ல இருந்து பேரண்ட்ஸ் உங்களை கோயம்புத்தூர் மட்டும்தான் போக அலோவ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அங்கேயும் டாப் காலேஜஸ் இருக்கு. PSG Krishnamal for women, that's a girls college, PSG Arts and Science co-ed, Sri Krishna is co-ed, and Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. So இந்த காலேஜஸ்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஜர், உங்களுக்கு the way you are getting your knowledge will be little good. And which branch choose in BCom, நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் நிறைய காலேஜஸ் வந்து இன்னும் ஓப்பன் அப் பண்ணலை உங்களுக்கு BCom சீட்ஸுக்கு. 12th மார்க்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனி திங் இஸ் ஓகே. பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்கன்னா ANF எடுங்க. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், டேக் BCom PA or BCom ANF. இல்லை நீங்கள் வந்து CS படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் BCom CS எடுத்துக்கலாம். ஓகே, now we are going to talk about company secretary course. Okay, so please listen, anyone who wants to do a professional course. நான் வந்து ரொம்ப அப்படியே கஷ்டப்படலாம் விரும்பல, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட விரும்பல, கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு போதும்னு தோணுது. எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஈஸி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சொல்லுங்கள், அண்ட் சீக்கிரமாக நான் ப்ரொஃபஷனல் ஆகிடணும், ஈஸியாக ஆகிடணும். ஓகே, ஸோ கம்பெனி செக்ரட்டரி இஸ் ஃபார் யூ. உங்களோட 2 ஆப்ஷன்ஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும். ஈஸியாக ஆகிடலாம், கொஞ்சமாக படித்தா போதும், சீக்கிரம் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகிடலாம்.
So, okay, so please listen. It takes only 3 years. Okay, I repeat, it takes only 3 years to finish company secretary. So, நீங்க BCom finish பண்ற டைம்ல எக்ஸாக்ட்டா நீங்க CS சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா BCom and CS நீங்க ஆயிடுவீங்க. So, by CA க்கு கூட 21 and a half, but CA க்கு CS க்கு வந்து just 20 years. Okay, 20 yearsல bang on நீங்க வந்து finish பண்ணிடலாம். Okay, so moving on. Where all you can work? You can work for any listed companies. ஸோ இப்போ நீங்கள் சிஎஸ் முடிச்சுட்டீங்க, சிஎஸ் எடுக்கிறீங்க, சிஎஸோட ஃப்ளோ பற்றி நான் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். பட் இப்போ சிஎஸ் எடுத்த உடனே சிஎஸ் முடிச்சிங்க 20 இயர்ஸில் முடிச்சிங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். யூ கேன் ஒர்க் ஃபார் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ், யூ கேன் ஒர்க் ஃபார் பப்ளிக் கம்பெனிஸ், யூ கேன் ஒர்க் ஃபார் எனி ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ். அண்ட் தெர் இஸ் ஒன் செப்பரேட் குரூப். மேம் என்னாலெல்லாம் போயிட்டு எம்ப்ளாயியாலாம் ஒரு இடத்துல இருக்கவே முடியாது, நானே ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ், அந்த ஆப்ஷன் சிஎஸ்ல இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் யூ கேன் ஓப்பன் யோர் ஓன் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆஃபீஸ். ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் சர்வீசஸ் கொடுக்கலாம் மேம்? ஸோ லீகல், செக்ரட்டேரியல், கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், கார்பரேட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங், foreign collaborations and JV, arbitration reconciliation, forensic auditing, due diligence, capital market investor relations. மேம் இந்த வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுவேன், இதில் என்ன ஒர்க் பண்ணணும்? ஓகே, இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்பீங்க. இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் கூட இந்த கோர்ஸ் பண்ணும்போதே நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ லீகல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இப்போ கார்பரேட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு 2 கம்பெனிஸ் ஆர் கமிங் டுகெதர் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட இதை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி கண்டிப்பாக தேவை. ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி வராங்க, அவங்க நம்மக்கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரியோட சர்வீசஸ் தேவை. ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு கம்பெனிஸ்க்குள்ளேயே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த சர்வீசஸ் நீங்கள் பண்ணுறதா சொன்னீங்க, பட் ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் ஒர்க் நடந்திருக்கு, ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, ஒரு ஃப்ராட் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அங்கேயும் கம்பெனி செக்ரட்டரியோட சர்வீசஸ் தேவை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரிவேர் கம்பெனி செக்ரட்டரி சர்வீசஸ் தேவை. அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசிங் டே பை டே. ஒரு 2 இயர்ஸாக ஒரு ஹைட்லேயே இருக்குது. அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஆர் ரியலி ஹியூமங்கஸ். ஓகே, நவ் ஜாப் டைட்டில்ஸ். ஸோ இப்போது யூஆர் அ பர்சன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஒர்க். என்னால் ஓன் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணல மேம், நான் போயிட்டு ஜாப்ல பண்ணணும், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு earn good money. Okay, so you will be taken as legal advisors or corporate policymakers or CAOs, chief administrative officers, key managerial personnel, secretary to the board of directors, investor capital market relations. So இது எல்லாமே வந்து உங்களோட designations. Okay, so இந்த designations-லாம் you will be taken. எவ்வளோ மேம் நான் earn பண்ணுவேன், how much am I really eligible? Okay, so இப்போ eligibility-ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 7 lakhs to 12 lakhs per annum. Yes, so what does this basically mean? This is just the average salary now. But நீங்கள் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஃபினிஷ் பண்ணும்போது you will be 20 years. So another 3 years. After 3 years, will this remain the same? No, it will not remain the same. It might even go up to 12 lakhs to 15 lakhs. So very, very basic. You will start off with a salary of 50,000 to 70,000 per month. Like guaranteed, நீங்கள் 3 years முடிக்கும் போது 75,000 per monthல தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட்டே பண்ணுவீங்க. Now, what is your investment? So this is basically for the parents. Okay, so CSEET course படிக்க. Okay, so basically there are 3 levels. CS exam அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா first exam is CSET. very 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 easy exams. நாங்கள் இருக்கும்போது கூட இவ்வளோ ஈஸி எக்ஸாம்ஸ் வரல, பட் உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கு. ஸோ யூஆர் ரியலி லக்கி பேட்ச் ஆஃப் கிட்ஸ். ஓகே, செகண்ட் CS எக்ஸிக்யூட்டிவ், தேர்ட் CS ப்ரொஃபஷனல். இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், கார்பரேட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இது எல்லாமே இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் நாட் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கோ டு த CS இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் அட்டெண்ட் த ட்ரைனிங்ஸ். ஸோ CSETக்கு எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்? only 1000 rupees. நீங்கள் CS இன்ஸ்டியூட்ல வெறும் 1000 ரூபாய் கட்டினீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸாம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. தென் ப்ரைவேட் புக்ஸ், வெளியில் வந்து ஸ்கேனர்ஸ் அப்படின்னா பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸோட புக்ஸ், அண்ட் வெளியில் ஒரு அகாடமியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் நீங்கள் ஒரு 20,000 செலவு பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டேக்கிங் த கரண்ட் சுச்சுவேஷன், நவம்பரில் நீங்கள் எல்லாருமே CS எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் பியூட்டிஃபுல் அட்வான்டேஜ் இஸ் செகண்ட் வீக் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, தேர்ட் வீக்கே ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும். CA எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்க்கு கூட we have to wait for 45 days. பட் CSக்கு நாட் ஈவன் அ வீக்,
your results are declared. Why so quickly? Because your CSET exam is completely objective, multiple choice question paper. Okay, 4 subject, 200 marks, 50 marks per paper per subject. That's it. Okay, so and இதுல இவ்ளோ வாங்கணும் அதுல அவ்ளோ வாங்கணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓவரால் நீங்க 100 marks, 200 marks 100 marks if you take, you clear. So CSET is very easy. Any student, even a 50% score பண்ற student can clear CSET at ease. Okay, so it's very easy. Moving on is the CS Executive, your second level of exam. The second level of exam, 10,600 is the registration fee which you have to pay. Then coaching academy, either academy that you join பண்ணி 2 group படிக்கிறீங்க. You can write 1 group at a time. So CS exams எப்பல மேம் நடக்குது? ஜூன்ல நடக்குது, டிசம்பர்ல நடக்குது. ஒரு அட்டெம்ப்ட்லயும் லைக் ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல நான் 2 group எழுதணுமா? மேண்டேட்டரி கிடையாது. நீங்க ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல ஒரு குரூப் எழுதினா கூட போதும். ஸோ நவம்பர்ல சிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, ஜூன் மந்த் குரூப் 1 தட் இஸ் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மாடியூல் 1 எழுதுறீங்க, டிசம்பர்ல மாடியூல் 2 எழுதுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ காலேஜ் போறீங்கனாலும் உங்களுக்கு பெருசாக இது எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன மேம்? இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சூப்பர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். 2 வருஷம் வேலை செய்யணும். யார்கிட்ட வேலை செய்யணும்? கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட வேலை செய்யணும். கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட வேலை செய்யும்போது என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணா என்னெல்லாம் சர்வீசஸ், டியூ டெலிஜென்ஸ், கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஆர்பிட்ரேஷன். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு அந்த வேர்ட்ஸ். ஸோ அங்கே நீங்க அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத 2 வருஷம் உங்களுக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு மேல சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேல சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. மேம் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும்தானா? இல்ல, சொல்லியும் கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு அதுக்காக ஸ்டைஃபண்டும் கொடுப்பாங்க. ஸ்டைஃபன்னா salary. ஓகே, ஸோ நம்மளோட டேர்ம்ஸ்ல we call it a stipend. So how much will they give? ஒரு 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 வரைக்கும். நீங்க என்ன கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட ஜாயின் பண்றீங்க, அவர்கிட்ட எவ்வளவு கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவர் உங்களுக்கு எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்க போறாரு, இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ இவ்வளோதான் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஈவன் earn 2000, செகண்ட் இயர்ல 3000, தேர்ட் இயர்ல 5000, ஆர் இட் குட் ஈவன் பி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நீங்கள் 5000, செகண்ட் இயர்ல 7500, தேர்ட் இயர்ல 10,000 அப்படி கூட இருக்கலாம். ஸோ அமௌண்ட்டை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது, பட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இட் கோஸ் ஆன் டு சே, அம்மா அப்பா சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வரைக்கும் செலவு பண்ணால் போதும், நீங்கள் அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் சம்பாதிக்க போறீங்க. ஓகே, ஸோ அதனால உங்களோட அந்த சிஎஸ் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிற ஃபைனல் எக்ஸாமை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வேணா மட்டும் அம்மா அப்பா பே பண்ணட்டும். அந்த கோச்சிங் ஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா, 50,000 to 60,000, யூ கேன் ஏர்ன் அண்ட் ஸ்டடி யோர் செல்ஃப். நீங்களே சம்பாதிச்சு நீங்களே படிச்சுக்கலாம். அம்மா அப்பா கிட்ட போயிட்டு நீங்க காசு கேட்க வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது. ஏன்னா நீங்களே ஆல்ரெடி சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஸோ ட்ரை டு சேவ் தட் மணி அண்ட் ஸ்பெண்ட் இட் ஆன் யோர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ டோட்டலா அப்ராக்சிமேட்டா இந்த என்டையர் கோர்ஸ் படிக்க you and parents put together have to spend 2 lakhs. ப்ரிசைஸா அம்மா அப்பா மட்டும் எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சே அரவுண்ட் 1,20,000 சம்திங். ஸோ இது வந்து என்டையர் ஸ்பேன் ஆஃப் 3 இயர்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ and this last corporate leadership and development program, இந்த program வந்து உங்களுக்கு it will be conducted by CS Institute. ரெண்டு ப்ரோக்ராமே executive development and leadership program ரெண்டுமே it's going to be conducted only by CS Institute. so அது amount நீங்க CS Institute pay பண்ணுவீங்க. they will conduct the training and it is heard corporate development program it's conducted in Delhi, but இப்போ இருக்கிற situationsல என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. but surely by the time you come off everything will settle down. So maybe you might go to Delhi for some days and do the training course and come back. Yes, so if you are a CS student and நீங்க நவம்பர் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அப்படின்னா நவம்பர் is the correct time for you. You're going to clear this exam and proceed to CS executive. Okay, ஸோ நீங்க அப்படி பை சான்ஸ் நீங்க நவம்பர்ல கிளியர் பண்ணல அப்படின்னாலும் கவலைப்பட வேணாம். ஜான்வரியில இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் இருக்கு. ஸோ ஜான்வரியில எழுதி கிளியர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பட் நவம்பர்ல எழுதி கிளியர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட் நவம்பர் எண்ட்லயே கிளியர் பண்ணிடுறீங்க இல்லையா, ஸோ ஜூன்ல உங்களுக்கு 2 மாடியூலும் எழுதுற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ 2 மாடியூல், ஒரு மாடியூலுக்கு எத்தனை சப்ஜெக்ட், 4 சப்ஜெக்ட், 2 மாடியூலுக்கு எத்தனை சப்ஜெக்ட், 8 சப்ஜெக்ட். ஸோ 8 சப்ஜெக்டும் எழுதுற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ பை ஜூன் 2022 you are eligible to write both the modules. But is it mandatory? Absolutely not.
நீங்கள் 8 சப்ஜெக்ட்டும் படித்து எழுதணும்னு எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது. 4 சப்ஜெக்ட் எழுதினா கூட இனஃப். ஸோ பட் ரேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரேங்க்ஸ்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் யாரெல்லாம் கம்பெனி செக்ரட்டரி எக்ஸாம் எழுதுறாங்களோ அதில் வந்து 50 ரேங்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ டாப் பீப்புள் ஹூ கெட் 50 மார்க்ஸ் தே கெட் 50 ரேங்க்ஸ். ஸோ நீங்கள் பை சான்ஸ் ரேங்க் ஹோல்டர் ஆகணும், மேம் எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் யூனோ அச்சீவ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன், ரேங்க் எடுக்கிறது ஈஸி தான், நல்லா படித்தா கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஸோ நான் அப்படி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா then please go for writing both the modules. If you write both the modules, then only you are eligible for the rank. If you are not writing both the modules, I'm sorry, rank eligibility கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஒரு மாடியூல் எழுதினீங்கன்னா ரேங்க் கிடையாது, 2 மாடியூல் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக there is a possibility of rank. So you decide, absolutely your decision. Okay, so after this you clear. ஸோ ஜூனில் எழுதுறீங்க, ஆகஸ்ட்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிடுறீங்க, 2 வருஷம் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் காலேஜ் பேசிக்காக யூ வில் பி இன் யோர் செகண்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ். ஓகே, ஸோ காலேஜ் நீங்கள் கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட கேட்கலாம், அதுதான் மை காலேஜ் டைமிங்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு மார்னிங் காலேஜ் ஒரு ஈவினிங் காலேஜ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் மை காலேஜ் டைமிங்ஸ், நான் வந்து ஒர்க் பண்ணலாமா, எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் சார், இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து உங்களோட யூ கேன் ஆஸ்க் யோர் கம்பெனி செக்ரட்டரி. இஃப் ஹி கிவ்ஸ் யூ பர்மிஷன், எஸ், நீங்கள் வந்து என்ன ரிமைனிங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் இருக்கோ நீங்கள் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகிக்கலாம். ஸோ எப்போ உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாம், சிஎஸ் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் எப்போ வருது பாருங்கள், ஜூன் 2024. ஸோ இப்போ நீங்கள் பிகாம் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்கனாலும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 22ல் முடிப்பீங்க, செகண்ட் இயர் 23ல் முடிப்பீங்க, தேர்ட் இயர் 24ல் முடிப்பீங்க. ஸோ மே 24ல் முடிப்பீங்க அண்ட் ஜூன் 24ல் நீங்கள் உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ உங்களோட செமஸ்டரோட ஃபைனல் செமஸ்டர் ரிசல்ட்ஸ் வரதுக்கும் உங்களோட சிஎஸ் ரிசல்ட்ஸ் வரதுக்கும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி பேங் ஆன் த சேம் டைம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ஒரு டிகிரிக்கு டிகிரி ஆச்சு, நார்மல் யூஜி டிகிரிக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியும் ஆச்சு. After this, you want to pursue any other course? Yes, you can. We do not stop you from doing anything else, any other professional courses. But நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு வந்துட்டு போதும், யூஜி கோர்ஸும் ஆகிட்டேன், நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகிட்டேன், ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஜாப்ஸ் மேம் அப்படின்னா எஸ், தாராளமாக நீங்கள் இமீடியட்டாக கூட ஜாப்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு கோ அண்ட் என்ரோல் இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி. உங்களுக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் நம்பர் மாதிரி வரும், அந்த மெம்பர்ஷிப் நம்பர் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி நம்பர். Now, more about practical training, and the first level of training is 1 month, 15 days online and 15 days offline, and second training it's 21 months training. Okay, 21 months you are going to work under a company secretary. Remaining irukka pora and 1 or 2 months corporate leadership program, which will be done by the institute. So eligibility, if you have passed 12th standard, it's enough. So all of you have cleared that. Okay, and you can be a commerce student or science student. So உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல, நீட்கோ இன்ஜினியரிங்க்கோ அவங்களால போக முடியலன்னா அவங்க கண்டிப்பாக காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்க்கு வரலாம், அவங்க படிக்கலாம். ஸோ சிஎஸ் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிறதா சிசெட்னு மாற்றிட்டாங்க. சிஎஸ் ஃபவுண்டேஷன் டிஸ்கிரிப்டிவாக இருந்துச்சு, இது ஆப்ஜெக்டிவ் பேஸ்ட். எனி ஸ்டூடெண்ட் கேன் ரைட். இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம். ஸோ ஆன்லைன் தான். நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் முன்னாடியோ சிஸ்டம் முன்னாடியோ உட்காருங்க, கடகடான்னு ஆப்ஷன்ஸ் வருது, யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த ஆப்ஷன்ஸ், 2 hours உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடுறீங்க. ஸோ ஒரு 1 single day and it's conducted 4 times in a year. CSET exam மட்டும் yearly 4 times is going to be conducted. There are 4 papers and duration is 120 minutes plus 15 minutes. Total exam 200 marks. Registration fees is only 1000. But please remember, CSET result is valid only for 1 year. அப்படின்னா என்ன மேம், இந்த நவம்பரில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, கிளியர் பண்ணிடுறீங்க, அடுத்த டிசம்பர், ஓகே, ஸோ சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஜூன் மந்த்தும் டிசம்பர் மந்த்தும், ஸோ அடுத்த நவம்பர் வரைக்கும் தான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வேலிட். அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல ஒரு மாடியூலாவது எழுதியிருக்கணும். நீங்கள் எழுதலை அப்படின்னா உங்களோட இந்த ரிசல்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகிடும். நீங்கள் மறுபடியும் 1000 ரூபா கட்டி மறுபடியும் நீங்கள் சிசெட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, 1000 ரூபா தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ். ஸோ அதனால தியர் வேலிடிட்டி இஸ் ஒன்லி ஃபார் 1 year. ஸோ பை தென் யூ ஹாவ் டு ரைட் யுவர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். Results are announced in a week's time. So this is how the time period is. Okay, so நீங்கள் மேலே எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா 15th April வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஃபார் ரெஜிஸ்டரிங். ஜூலையில் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்னா 15th June வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஃபார் யூ டு ரெஜிஸ்டர். நவம்பரில் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்னா 15th October வரைக்கும் இருக்குது ஃபார் யூ டு ரெஜிஸ்டர். ஸோ ஜான்வரியில் எழுத போகிறீங்கன்னா 15th December வரைக்கும் நீங்கள் சிஎஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் அந்த 1000 பே பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பாஸ் க்ரைட்டீரியா as I said 200 மார்க்ஸ்க்கு 100 மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா போதும்.
This is the paper, very very easy. Business communication 50 marks, legal aptitude, logical reasoning. Communication உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. Legal aptitude, logical reasoning கூட கொஞ்சம் max, and that subject is only new. Economics, business environment you already know. Current affairs and viva, it's not very tough, it's very easy. So registration fees நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும், 10th mark sheet, 12th hall ticket, photo, ID proof, I think everybody will have it. So I want you students to think. நான் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு ஈஸி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கணும்னா சிஎஸ் படிங்க. ரொம்ப என்னாலலாம் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது மேம். ஸ்மார்ட்டாக நான் சீக்கிரம் படித்து சீக்கிரம் I have to finish a profession. CS is the best course. Please go for it. Can I do BCom and CS together? Yes, you can do. Distance education is recommended, but I'm not recommending to all of you because உங்க எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து அந்த that craze of going to college இருக்கு. பட் யாருக்காச்சும் இல்லைன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, போன வருஷம் உங்களோட சீனியர்ஸில் சில பேர் வந்துட்டு they were very clear, நாங்கள் காலேஜ் போகிறது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் an example of Shweta. She cleared her CA foundation with good marks and she was very clear, நான் correspondence தான் பண்ண போறேன், I'm not going to go under the normal route. ஸோ அவங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல தான் பண்றாங்க. அண்ட் CA ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ CA இன்டரே வர நவம்பர்ல she is going to write. Okay, so that's it. Now moving on to chartered accountancy. So chartered accountancy, before I move, I just want all of you to ask any doubts. Yes. So if any one of you, உங்களுக்கோ உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கேளுங்க. நீங்கள் சாட்லேயும் போடலாம், ஆர் ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஆஸ்க். Can I take CA and CS articleship together? Very good question, Shruti. Anna, it's a no. Okay, because CA or articleship is 3 years. CS articleship is 2 years. So if you are ready to do both, then you should have 5 years of articleship. But this articleship will not be taken as CS, and CS articleship will not be taken for CA. Very good doubt, Shruti. Very good. Yes, next question. You can unmute and talk to me. You can switch on your video. Parents க்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட கேட்கலாம். Hello, ma'am. Good morning, madam. Good morning, sir. Madam, if அவ வந்து இப்போ பிகாம் சிஎஸ் எடுக்கிறாங்களா? ஓகே சார். அதுலேருந்து நம்ம நவம்பர்ல இந்த டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாம் சார். அவங்க பிகாம் சிஎஸ் எடுத்தாலும் அவங்க நவம்பர்ல கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸாம் எழுதிடலாம். அது வந்து நம்ம டியூ கோர்ஸே பண்ணலாம். இல்லை சார், பிகாம் கோர்ஸ் வந்து வேற, அது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு ஒரு லெவலுக்கும் அவங்க கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம அகாடமியில் ஜாயின் பண்ண போறாங்கன்னா ஆகஸ்ட்லேருந்து கிளாஸ் தொடங்கும். ஆன்லைன் கிளாஸாக தான் இருக்கும். ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் கிளாஸ் இருக்கும். அக்டோபர்ல ஃபுல்லா அவங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுதுவாங்க. நவம்பர்ல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்க்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க. நீங்களே கோச்சிங் எடுக்கிறீங்க? ஆமா சார். ஓகே, ஓகேங்க. அதாவது வந்து இப்போ நம்ம அது கோச்சிங் எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார். ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து. ஆமா. சைமல்டேனியஸா பிகாம் சிஎஸும் பண்ணிட்டே இருக்கு. கண்டிப்பா பண்ணலாம். இது வந்து எனி டிஸ்ட்ரிக்ட் யூ கேன் மேக் देम. ஆமா சார். இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால அவங்க எங்க இருந்து வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகேங்க. இப்போ சப்போஸ் கோயம்புத்தூரோ சென்னையோ சேர்றதுன்னா கோயம்புத்தூரா இருந்தாலும் அந்த ஃபெசிலிட்டி will be available. கரெக்ட். இப்போ அங்க ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் எடுக்கிறீங்களா? ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு சார். ஆஃப்லைன் கோர்ஸ்க்கு எப்படியும் ஐ திங்க் டிசம்பர் ஜான்குள்ள எல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலைஸ் ஆயிடும். ஸோ நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க அகாடமியில வந்து அவங்க சிஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோச்சிங் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அது வந்து டிபெண்ட் அப்பான் தி காலேஜ் டைமிங்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா சார், காலேஜ் டைமிங்ஸ் தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இது கோச்சிங் டைமிங்ஸ் இருக்கும். ஓகே, கிளாஷ் ஆகாது. ஓகே. காலேஜ் எப்படிங்க மேடம் இருக்கு? சாரி சார். ஹலோ.
கோயம்புத்தூர்ல ஜிஆர்டி காலேஜ் எப்படிங்க மேடம் இருக்கு? GRD college, okay sir. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் பக்கெட்ல வர மாட்டாங்க, செகண்ட் கிரேட் பக்கெட்ல வருவாங்க. செகண்ட் கிரேட்ல வருவாங்க. Correct. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிரேடு வந்து கிருஷ்ணமால் அண்ட் பிஎஸ்டி. கிருஷ்ணமால் பிஎஸ்ஜி, ஆமா சார். ஓகே 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 மேடம், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Bharati Shri, is UG course available for girls in Loyola College, ma'am? For certain courses it is available. If you're very specific எந்த கோர்ஸுக்கு co-ed and எந்த கோர்ஸுக்கு நான் co-ed, maybe I can find that out and I can tell you. What you can do is, this is our academy number. So, 1 minute. So, I'll post our academy's number here. So, நீங்க வந்துட்டு you can just, you can drop a message there and we will clarify this in a day and we will come back to you. Nimika, if we have to write in November, when to register, ma'am? CS, you can register before October 15th. You have time till October 15th, Nimika. Okay. And anyone else has any other doubts, please scalinga. It could either be related to college or related to company secretary. நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி கோர்ஸ் பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். Ma'am, can you please show the top colleges in India? Yes, sure. And this is our number, Bharti. So you can take down this number. You can just WhatsApp stating your name and you're from BVB school. And you can put in your doubt and we will get it clarified in a day or two. Okay, so since a parent had asked for a doubt, so this is the top college. This is the top college in India, sir. உங்களால பார்க்க முடியுதா? Okay. And நீங்க next கேட்டது top college in Chennai. If you want to see, this is top college in Coimbatore. That's all. So we are moving on. Okay, so moving on, we are getting into the chartered accountancy course. So where all you can work for? You can work for banks, financial institutions, insurance, industries and factories,
ஸோ சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் ரெக்கக்னைஸ்ட் எவ்ரிவேர். இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான், அந்த இண்டஸ்ட்ரி தான், இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணணும், அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் ஒரு ஆடிட்டர் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஃபினான்ஷியல் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ எனிவேர் அண்ட் எவ்ரிவேர், any country and every country needs an auditor. So you are recognized everywhere. இப்போ நீங்க போயிட்டு ஒரு துபாயில வேலை செய்யலாம், சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யலாம், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, எங்க ஒர்க் பண்ணணும்னாலும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிக் ஃபோர் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம்ஸ். இந்த பிக் ஃபோர் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம்ஸ்னா என்ன? இவங்க வந்து டாப் மோஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம்ஸ் என்டையர் வேர்ல்டில் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அமெரிக்காவில் போனீங்கன்னாலும் டெலாய்ட் இருப்பாங்க, சென்னையில் வந்தீங்கன்னா டெலாய்ட் இருப்பாங்க, பெங்களூரில் டெலாய்ட் இருப்பாங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் டெலாய்ட் இருப்பாங்க, துபாயில் டெலாய்ட் இருப்பாங்க. ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் அவங்க இருக்காங்க. அண்ட் எல்லா டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸும் இவங்க கிட்ட தான் கிளையன்ஸாக இருக்க விரும்புவாங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு சோட்டோ போட்டோ இல்லை ஒரு நார்மல் ஆடிட்டர் கிட்ட, ஒரு மீடியம் லெவல் ஆடிட்டர் கிட்ட போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்க மாட்டாங்க. எல்லா பெரிய கம்பெனிஸுமே இவங்க கிட்ட நம்ம ஆடிட் பண்ணணும், இவங்க நமக்கு இன்னும் வேல்யூ அடிஷன் சர்வீசஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுனால இவங்க கிட்ட தான் போவாங்க. அண்ட் ஆடிட் ஃபீஸும் ரொம்ப நல்லா பே பண்ணுவாங்க. லேக்ஸில் போகும், க்ரோர்ஸில் கூட சம்டைம்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் போகும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆடிட் ஆனீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சேம் திங், நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஒர்க், ஐ வாண்ட் டு பி இன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நீங்கள் யூ கேன் செட் அப் யுவர் ஓன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஈவன் when I'm going to set up my own practice, so I can even take over my family owned business, அதுவும் பண்ணலாம். ஸோ நானும் செட்டப் பண்ணிக்கலாம், ஆர் ஈவன் ஐ கேன் டேக் ஓவர் மை ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். Now what are the departments in which I will work? Internal auditing, tax auditing, forensic auditing, career in accounting and finance, taxation advisory, statutory audit, managing treasury, bookkeeping, financial control, stock market, investment banking, etc. And job title, finance manager, internal auditor, accounts manager, investment banker, credit manager, இதெல்லாம் various titles. ஸோ எனக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும்? ஸ்டார்டிங் சேலரி 9 to 13 lakhs per annum. ஓகே, ஸோ இன் இந்தியாவில். இதே நான் ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னா அப் டு 70 lakhs இனிஷியலாகவே. நீங்கள் நம்ம இங்கே என்ன வித்ட்ரா பண்ணுறோமோ அஸ் அ சேலரி 3 மடங்கு ஃபாரின் நமக்கு பே பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே 9 lakhs, அங்கே 27 lakhs, இங்கே 10 lakhs, அங்கே 30 lakhs. இங்கேயே நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு 30 lakhஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரேங்க் ஹோல்டர் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவே ஃபாரினுக்கு போனீங்கன்னா இட் வில் ஈஸிலி பி 90 lakhs. ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அஸ். ஏன் இவ்வளோ வேல்யூ, ஏன் நமக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்க, என்ன ரீசன்? வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சிஏல இருக்காங்க. ஸோ சிஏல 3 லெவல் இருக்கு. சிஏ ஃபவுண்டேஷன், சிஏ இன்டர், சிஏ ஃபைனல். சிஏ ஃபவுண்டேஷன்லேயே சிஏ இன்டர்லேயே ரேங்க்ஸ் இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ கிடையாது, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ ரிப்பீட், சிஏ ஃபவுண்டேஷன்லேயும் சிஏ இன்டர்லேயும் ரேங்க் இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ கிடையாது, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. சிஏ ஃபைனலில் மட்டும் ரேங்க் இருக்குது. சிஏ ஃபைனலில் எப்படி மேம் நான் ரேங்க் வாங்கலாம்? ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லாரும் எழுதுறாங்க, அதில் நீங்கள் டாப் 50. ஓகே, ஸோ டாப் 50 மார்க்ஸ் நீங்கள் அதில் ஒரு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா you are one amongst the 50 rank holders. Okay, so this is what is the thing. Now moving on, foundation, how much your parents have to spend on a total. So your registration fees is 9,200, coaching fees is 20 to 35,000, and your exam fees is 1,500 rupees. Interk எடுத்தீங்கன்னா 18,000 CA institute நீங்க pay பண்ணணும். கோச்சிங் ஃபீஸ் 60 to 65,000 ஆவரேஜ். ப்ரைவேட் புக்ஸ் ஒரு 5,000 வாங்க வேண்டியது இருக்கும். எக்ஸாம் ஃபீஸ் 2,000. ஃபைனலுக்கும் சேம் திங், 22,000, 48,000 to 1 lakh இஸ் லைக் எந்த அகாடமியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறீங்களோ we have given an average. மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் இவ்வளோ தான் ஆகும், அதுக்கு மேலே ஆகாது. ஓகே, next ICITSS, this is the training program, and advanced ICITSS, that is also a training program. MCS, so இதெல்லாம் என்ன மேம்? இது வந்து to improve your soft skills and communication skills. I repeat, to improve your soft skills and communication skills and information technology. உங்களுக்கு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கிறதுக்காக இன்ஸ்டியூட்டே gives this training. So டோட்டலாக பேரண்ட்ஸ் 2,50,000 rupees வச்சுக்கிட்டா 4.5 years இந்த படிப்பு. அதுக்கு இன்டர் முடிக்கிற வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். ஐ ரிப்பீட், பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் யுவர் இன்டர், யுவர் பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹேஸ் டு ஸ்டாப். ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஏன் மேம்? இன்டர் முடிஞ்ச உடனே 3 வருஷம் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ண போகிறீங்க. 3 வருஷத்துலேயும் ஆடிட்டர் உங்களுக்கு சேலரி பே பண்ண போகிறாங்க. தட்ஸ் யுவர் ஸ்டைஃபன். ஸோ அந்த ஸ்டைஃபன் வரதுனால நீங்கள் பேரண்ட்ஸை ட்ரபிள் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ நீங்களே உங்களோட ஃபைனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து ஃபைனல் கோச்சிங்லேருந்து எல்லாமே நீங்களே பார்த்துக்கலாம்.
ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பொறுப்பாக இருக்கணும். Okay, so you should start making money for yourself, you should start saving it, and you should start spending it on your studies. So parents inter varaikku spend panna podum. So 3 years articleship mudichittu 2.5 years kalichu endha attempt varudho, இதுல CA ல வந்து attempts வந்து only in November and May. ஸோ நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப் 2 years முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த அட்டெம்ப்ட் வருதோ நவம்பரோ மேயோ யூ கோ அண்ட் டாக் டு த ஆடிட்டர். நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, அவங்க வந்து உங்களுக்கு 4 to 5 months லீவே கொடுத்துருவாங்க, பெய்ட் லீவ். And you go sit at home, prepare, study, and you write your last exam. அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டீங்க. உங்களோட ஆர்டிகல்ஷிப் ஏதாவது பெண்டிங் இருந்தால் அதுவும் முடிச்சிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் நம்பர் கொடுப்பாங்க. மைன் மெம்பர்ஷிப் இஸ் 227242. லைக் தட் உங்களுக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் நம்பர் இருக்கும். அந்த மெம்பர்ஷிப் நம்பர் இருந்தால் போதும், தட்ஸ் யுவர் ரெகக்னிஷன் நம்பர். That's all, your CA journey is over, so no minimum marks is required. Science student, commerce student, science student and commerce student can study. So route எப்படி, இப்போ நீங்க ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்கீங்க, June 30th குள்ள, very important, current November exam எழுதணும்னா June 30th குள்ள you have to register for foundation. Very important, I am repeating again, நவம்பர்ல CA foundation exam எழுதணும்னா June 30th குள்ள you have to register for your foundation exam. And after that, எப்போ மேம் என்னோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம், கரண்ட் நவம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம், அடுத்த நவம்பர்ல தான் செகண்ட் எக்ஸாம். ஸோ உங்களோட பிகாம் செகண்ட் இயர் காலேஜ் அப்போ நீங்க யூ வில் பி ரைட்டிங் யோர் செகண்ட் எக்ஸாம் இன்டர் 8 சப்ஜெக்ட்ஸ் 2 குரூப்பா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவோம். குரூப் 1, குரூப் 2. குரூப் 1ல 4 சப்ஜெக்ட்ஸ், குரூப் 2ல 4 சப்ஜெக்ட்ஸ். சேம் திங், நான் சிஎஸ்க்கு சொன்ன மாதிரி தான். 2 குரூப்பும் சேர்த்து எழுதணுமா? நாட் அட் ஆல் நெசசரி. நீங்க ஒரு குரூப் எழுதிட்டு கூட இன்னொரு குரூப் எழுதலாம். தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி யுவர் விஷ். நீங்க காலேஜும் நீங்க சைமல்டேனியஸா படிக்கிறதுனால காலேஜ்ல எப்படி பிஸியா இருக்கீங்க என்னன்னு பாருங்க. பார்த்துட்டு நீங்க காலேஜையும் இதையும் சைமல்டேனியஸா மேனேஜ் பண்ணலாம். 2 குரூப் உங்களால எழுத முடிஞ்சதுன்னா வெரி வெரி குட். பட் இல்லைனாலும் ஒரு குரூப் அட் அ டைம் நீங்க எழுதினீங்கனாலும் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஸோ அதை முடிப்பீங்க நவம்பர்ல. ஸோ நவம்பர் 2022, நவம்பர் 21ல ஃபவுண்டேஷன், நவம்பர் 22ல இன்டர், ஜான்வரியில ரிசல்ட்ஸ் வரும், ஜான்வரி ஆர் ஃபெப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக். அப்புறம் 3 years ஆஃப் ஆர்டிகல்ஷிப். ஸோ உங்க லாஸ்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜோட ஆர்டிகல்ஷிப் பண்றீங்கனாலும் ஓகே. இல்லை நான் 1 year காலேஜ் நான் முடிச்சிடுறேன் மேம், முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன், அது உங்க விஷ். பட் அந்த 1 வருஷம் நீங்க லூஸ் பண்றீங்க. 1 வருஷம் லூஸ் பண்றீங்கன்னா 12 லட்சம் லூஸ் பண்றீங்க. 12 லட்சம் லூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் சம்பளம் நீங்க லூஸ் பண்ண தயாரா இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட்டை நீங்க எடுத்துக்கணும். மேம் நான் ஃபைனல் இயர் காலேஜோட நான் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்றேன், ஸ்மார்ட். இல்லை நான் ஃபைனல் இயரை கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல மாத்திக்கிறேன், சூப்பர் ஸ்மார்ட். ஏன்னா காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இல்லை மேம் நான் காலேஜ் லைஃப் முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்றேன், ஓகே. ஐ எம் நாட் சேயிங் ஸ்மார்ட் ஆர் சூப்பர் ஸ்மார்ட், பட் you have to tell yourself, not to me, you have to tell yourself, I am ready to lose, I am ready to sacrifice 12 lakhs of my salary. I'm really happy about it. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மாசம் 1 லட்சம் என் பேங்க்ல கிரெடிட் ஆகுது வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த 1 வருஷம் ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க 3 years ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, that's completely up to you people. And then ஸோ உங்களோட அந்த 3 years முடிக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு வந்து மேம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கேன், நான் அந்த ஆர்டிகல்ஷிப் அப்போ எம்காம் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல பண்ணிக்கிறேன், இல்லை எம்டிஏ கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல பண்ணிக்கிறேன், சும்மா ஒரு பிஜி டிகிரி எனக்கு வேணும், பண்ணிக்கலாமா? கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம். நான் கூட பண்ணேன். By the time I finished my CA final, I was an MCom, I was a CA and a CS. So you can do everything simultaneously. So absolutely not an issue. Okay, and so இது முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு லெவலும் நான் பாஸ் பண்ண எனக்கு என்ன மேம் தேவை? 40 மார்க்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட்லயே எடுத்துடணும். ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. 40 மார்க்ஸ் இன் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஒரு சப்ஜெக்ட்லயே 40 மார்க் எடுக்கணும். நீங்க ஸ்கூல்லயே அதை எடுக்கிறீங்க. 50% மெயின்டைன் பண்ணணும். 50% எடுத்தாதான் அந்த லெவல் கிளியர். ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கணும், எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வாங்கணும்? 50% வாங்கணும். எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல எடுக்கணும்? 40க்கு மேலே எடுக்கணும். மேம் நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன்ல 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதுறேன், 400 மார்க்ஸுக்கு எனக்கு 199 வந்துச்சு. ஸோ 50% வந்துச்சா? 50% வரல. எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கிட்டீங்க? 199. ஸோ எவ்வளோ 50% எடுக்க எவ்வளோ வேணும்? 200. ஸோ ஐ டென்ட் டேக் 200. ஹவ் ஐ கிளியர்ட்? யூ ஹவ் நாட் கிளியர்ட். ஐ ரிப்பீட், யூ ஹவ் நாட் கிளியர்ட். 50% எடுக்கிறதுக்கு அந்த மார்க்ஸ் வேணும்னா வேணும், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் பாஸ் பண்ணணும். Sorry, excuse me. That's it. Okay. Moving on, direct entry route.
ஐ டோன்ட் சஜஸ்ட். டைரக்ட் என்ட்ரி ரூட்னா நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு படிக்கிறது. ஸோ காலேஜ் முடிச்சுட்டு படிக்கிறதை ஏன் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, காலேஜ் முடிச்ச உடனே உங்களோட 3 years ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் மட்டும் தான் எழுத மாட்டீங்க. பட் அந்த 3 yearsல கிளாஸ் போகணும், ஆர்டிகல்ஷிப் ஆஃபீஸ் போகணும், ஆடிட்டர் கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணணும், அண்ட் நீங்கள் 2 எக்ஸாம் எழுதணும், இன்டர் எக்ஸாம், ஃபைனல் எக்ஸாம். ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெனுவஸாக இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டோன்ட் டேக் டைரக்ட் என்ட்ரி ரூட். ஃபவுண்டேஷன் ரூட் வெரி 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 ஈஸி. Okay. Yes. So subjects of CA Foundation, very easy. Principles and practices of accounting. So நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க accounts உங்களோட 12th standard. Law and business correspondence and reporting. Law மட்டும் கொஞ்சம் புதுசு, அது கூட நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Contract Act 12th படிச்சிருப்பீங்க, Partnership Act படிச்சிருப்பீங்க. Business correspondence and reporting is your English. காலங்காலமா நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Okay. So mercantile law மட்டும் கொஞ்சம் புதுசு, but the faculty will take it wonderfully well. Okay, I'm saying about what is Academy's faculty. Okay, business maths, logical reasoning, statistics. மேம் நான் வந்து ஒரு நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், 10th வரைக்கும் தான் மேக்ஸ் படித்தேன். 10th வரைக்கும் மேக்ஸ் படிச்சிங்களோ ரொம்ப போதும். இங்கே மேக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் மேக்ஸ், சிம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், சிம்பிள் லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் இருக்கும். மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட மேக்ஸில் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் படிச்சுட்டு லாஜிக்கல் ரீசனிங், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நமக்கு 40 மார்க்ஸ் தான் தேவை பாஸ் ஆகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் நாலேஜ், அதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் ஸ்டடீட் இன் யோர் ஸ்கூலிங் இட் செல்ஃப். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனீங்கன்னா பேப்பர் 1ம் பேப்பர் 2ம் தான் எழுதணும், லைக் போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி எழுதணும். பேப்பர் 3யும் பேப்பர் 4ம் ஆப்ஜெக்டிவ். ஆப்ஜெக்டிவ்னா உங்களுக்கு ஒரு OMR ஷீட் ABCD ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆல், நத்திங் எல்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஈஸி. CA ஃபவுண்டேஷன், CAல CA ஃபவுண்டேஷன், லைக் CSல CSEET எவ்வளோ ஈஸி சொன்னனோ, CAல CA ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ரியலி ஈஸி. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் 60 to 70% ஆஃப் வாட் யூ ஸ்டடிட் இன் யுவர் 12th standard will come again in CA ஃபவுண்டேஷன். அதனால ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு நேம், உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட், உங்களுக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன், அண்ட் லைஃப் லாங் somebody will tell you you are an auditor. Really it's very very nice. Even after you settle down in your life, future la, even say you get married, you settle down with the kids, after that நீங்க உங்க சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சா கூட இந்த ஆடிட்டர் ஆறதுக்கு அந்த என்டையர் நாலேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒரு பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன், ஒரு பெஸ்ட் ஃபீல்ட் அப்படின்னா காமர்ஸ் ஃபீல்டு எடுத்துட்டீங்க. ஒரு பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷனா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி எடுங்க. யூ வில் ஷுவர்லி நெவர் ரிப்பெண்ட் ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ உங்களோட அந்த டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும், நீங்கள் டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க்கோட அந்த கமிட்மெண்ட், நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகியே தீருவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது போதும். கண்டிப்பாக நீங்கள் CA ஆகிடுவீங்க. அண்ட் உங்களை CA ஆக்குறதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம். உங்களை மென்டார் பண்ண, உங்களை கவுன்சில் பண்ண, உங்களோட வரிஸ் என்ன, உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நீங்கள் எங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். we will keep you always motivated so that நீங்கள் ஒரு இடத்துலையும் ஹர்டில் இல்லாமல் நீங்கள் ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இது நான் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் 200 மார்க்ஸ் தேவை. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நவம்பர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு 30th ஜூனுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். 1st ஜூலை அன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா கூட யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் ஒன்லி மே எக்ஸாம். நவம்பர் எக்ஸாமோட அட்டெம்ப்ட் உங்களுக்கு போயிடும். அண்ட் இந்த நவம்பர்லேயே எக்ஸாம் நடக்குமா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நவம்பரில் எக்ஸாம் நடக்காது. மோஸ்ட்டாக டிசம்பரில் தான் நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 1 month 1.5 months எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ டு நாட் வரி, யூ ஹாவ் ambiguous time to study. Okay, so there's a lot of time. And உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலும் we will be sending you user guide. ஸோ நீங்கள் எங்களோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும். இதில் ஈவினிங் காலேஜ் இஸ் மோர் ஐடியல். ஏன்னா மார்னிங் வந்து நீங்கள் கிளாஸஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இல்லை மேம் நான் கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணணும், I don't want to do my regular college அப்படின்னா, there's one super opportunity. I want all of you to listen. Okay, so please listen. பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியோட நம்மளோட CA இன்ஸ்டியூட் ஒரு டைப் பண்ணாங்களாம். என்ன டைப்? CA ஃபவுண்டேஷன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டான்னா, ஐ ரிப்பீட், CA ஃபவுண்டேஷன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மார்க் ஷீட்டை மட்டும் கொண்டு வர சொல்லுங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு பிகாம் கொடுக்குறோம், 12 பேப்பர் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறோம். ஐ ரிப்பீட், நாங்கள் உங்களுக்கு பிகாம் கொடுக்குறோம், 12 பேப்பர் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ எத்தனை பேப்பர் எழுதணும்? 3 பேப்பர் எழுதினா பிகாம் டிகிரி கிடச்சிடும். இயர் 1 ஒரு பேப்பர், இயர் 2 ஒரு பேப்பர், இயர் 3 ஒரு பேப்பர். எவ்வளோ மேம் நான் பே பண்ணணும்? 6000 rupees per இயர்க்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் டு த காலேஜ். 3 எக்ஸாம் எழுதணும்.
பிகாம் டிகிரி உங்களோட கையில் கிடச்சிடும். நான் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து பண்ணுறேன், நான் ஜாப் போகும்போது இது எனக்கு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்குமா? நீங்கள் ஜாப் போகும்போது நானும் ஜாப் போனேன். ஓகே, ஸோ ஐ ஒர்க் ஃபார் 4 years. ஸோ உங்களை என்ன கேட்டாங்க, எந்த காலேஜில் பிகாம் பண்ணீங்க, எந்த காலேஜில் எம்காம் பண்ணீங்க, எங்கே சிஎஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கினீங்க, எங்கே சிஏ பண்ணீங்க, எந்த அகாடமியில் பண்ணீங்க, எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. சிஏ முடிச்சிட்டிங்களா, ஓகே. அதுக்கப்புறம் உங்களோட டெக்னிக்கல்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க, ஓகே. Now what they are going to primarily see is only நீங்கள் சிஏ படிச்சிட்டிங்களா, சிஏ முடிச்சிட்டிங்களா. நீங்கள் பிகாம் எம்காம் சிஎஸ் எதை பற்றியும் உங்கள் கவலையே பட போகிறது கிடையாது, அதை பற்றி கேட்கவும் மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வரி பண்ணாதீங்க. நீங்கள் அப்படி கரஸ்பாண்டன்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் தயவு செஞ்சு பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப 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 ஈஸியாக உங்களுக்கு டிகிரியும் கிடச்சிடும், செலவும் கம்மி. நீங்கள் காலேஜ் போகணுன்னா அப்பா அம்மா எவ்வளோ செலவு பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு காலேஜ் லைஃப் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரூட்டை எடுத்துக்கலாம். ஸோ எங்களோட கைடிங் பிரின்சிபல் என்ன? ஓகே, ஸோ கேடில் விழு செல்வம், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த திருக்குறள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கேடில் விழு செல்வம் கல்வி, ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. ஸோ இது என்ன, ஒருத்தருக்கு எது முக்கியமோ இல்லையோ அவங்களுக்கு படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அந்த படிப்பை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது தவிர வேற எதுவுமே அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க பொழைச்சிக்க அந்த படிப்பு அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா அந்த படிப்பு, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை எதையுமே அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து யாராலையும் பறிக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் நம்புகிறோம். உங்களுக்கு பெஸ்ட் படிப்பு கொடுக்கணும், உங்களுக்கு பெஸ்ட் நாலேஜ் கொடுக்கணும், ஒரு சின்ன வயசுல உங்களை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்கணும். இதுதான் எங்களோட கைடிங் பிரின்சிபல். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ and what we do different, Virtuous என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் we completely evaluate. உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உங்களோட வீக்னஸ் என்ன, இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி we will always be supporting you through a mentor. ஒரு மென்டார் உங்ககிட்ட எப்பவும் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ரெகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி செஷன், எக்ஸாம்ஸ் எப்படி கிளியர் பண்ணணும், உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இது எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், இப்போ நீங்கள் Virtuous அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, நல்லா படிக்கிறீங்க, பட் ஏதோ ஒரு டிஸ்லக் நீங்கள் கிளியர் பண்ணலை அப்படின்னாலும் Virtuous உங்களை விட மாட்டோம். நீங்கள் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுத்துட்டே இருப்போம் அண்ட் உங்களை ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்குவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் Virtuous கொடுக்குற ஒரு ப்ராமிஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஃபெயில் ஆனாலும் உங்களுக்கு எந்த அடிஷ்னல் காஸ்ட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் உங்களை கிளியர் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அடிஷ்னல் கோச்சிங் கொடுத்துட்டே இருப்போம். சரிங்களா? Okay, so this is another founder. I think few of you would have seen CA Karthikeyan, completed BCom from Madras University. So he is a rank holder. He's an All India rank holder 19. He was a topper of taxation, and he also finished at the age of 21. And he has also worked with a few international companies like Ernst & Young and Grant Thornton. And he's also a pillar of support for our academy, and another co-founder and a faculty of Virtuous. Now, this is our journey. So 2015 இருந்து இந்த அகாடமி lot of different things பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 2016க்கு சென்னை வந்தோம், பிகாஸ் we are basically based out of Chennai. Both of us are based out of Chennai. So நம்ம ஊர்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நல்லா இருக்காது. ஸோ நம்ம ஊர்ல 2016ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. தென் 2017ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தோம் கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னையில். அப்புறம் டெஸ்ட் சீரீஸ்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணோம். நிறைய பசங்களுக்கு படிக்கிறாங்க, பட் எப்படி எழுதணும்னு தெரியல, எப்படி எழுதுனா பாஸ் ஆகணும்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ்னு ஒரு டீட்டெயில் டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்மளோட பசங்க இப்போது பிவிபியில் யாரெல்லாம் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அப்கமிங் வீக்கில் எழுதுவாங்க. ஒரு 27 செட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு, ஒரு 19 பார்ட் சிலபஸ் எக்ஸாம்ஸ், 8 ஃபுல் சிலபஸ் எக்ஸாம்ஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க. அதுக்கப்புறம் we started 2018ல தான் இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஏன் 11th 12th ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சிடறான், இன்ஜினியரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, இவங்க டாக்டருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஏன் எதுவுமே பண்ணலை? ஸோ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை we started training them. ஸோ 11th 12th அவங்க சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். ஸோ 2018 we did it with 2 schools with 250 students, and then 2019 அது ஒரு 4 schools ஆச்சு. இந்த டைம் கோவிட் டைமில் we are completely doing it online, and என்டையராக ஆன்லைன் மோடில் தான் டெலிவர் பண்ணிட்டுருக்கோம். 2021
we would, we are almost getting ready to serve 30 schools around Tamil Nadu. So this is our, target. And this is our, thing. So எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்களால் எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ we are really, really happy about it. ஸோ இப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பண்ண போகிறோம், சிஏக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பண்ண போகிறோம், சிஎஸ்க்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால என்ன இவங்களுக்கு ரியலாக பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குது, டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ் ஷார்ப்பன் ஆகுது, எப்போ வேணாலும் ஒரு செஷன் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு நாள் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டோம், அடுத்த நாள் போய் அந்த மேம் எனக்காக டீச் பண்ணுங்க அப்படின்னா பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். பட் இங்கே அந்த செஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிடுது. என்னைக்கு நீங்கள் வந்து அந்த செஷன் மிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வந்து கேட்டிங்கனாலும் அந்த செஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. சேவ்ஸ் ட்ராவல் டைம், நீங்கள் எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம். பட் எஸ், ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுவோம். பட் இப்போ இருக்கிற கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸில் வீட்டில் இருக்கிறதே இஸ் த பெஸ்ட். அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம். அண்ட் நமக்கு நோட்ஸுக்கும் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் இம்மீடியட் ஆக்சஸ் கிடைக்கும், நிறைய டைம் படிக்கிறதுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் பிவிபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் we are launching the foundation course at 18,000 rupees only. Okay, so special concession fee for BVB students. So நீங்கள் 18,000 மட்டும்தான் உங்களோட ஃபீஸ். 19th ஜூன்லேருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, சாட்டர்டே. எவ்ரி டே பிட்வீன் 4 and 8 o'clock, 4 PM to 8 PM is your class. ஸோ அதில் 2 sessions நடக்கும், 4 to 6 first session, 15 minutes break, 6:15 to 8:15 second sessions. இதில் உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸோட அடிஷ்னல் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும், ரெகுலராக ஒர்க் ஷீட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீக்லி ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும். ஸோ யூ வில் பி ப்ரிப்பேர்ட். அண்ட் கிளாஸஸ் எப்போ மேம் முடியும் அப்படின்னா, கிளாஸஸ் உங்களுக்கு வந்து செப்டம்பர் எண்டில் முடிஞ்சிடும். அக்டோபர்லேருந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதிட்டு இருப்பீங்க, இல்லை ஒரு அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி, மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். அப்போ ஃபுல்லாக டெஸ்ட் கவுன்சிலிங் இது மட்டும் தான் நடக்கும். அண்ட் நவம்பர் எண்ட் ஒரு டிசம்பரில் எப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஷெடியூல் ஆகுதோ அப்போ எழுதுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவீங்க. அண்ட் 100% we will make sure that you clear the exam. ஓகே, இதே மாதிரி சிஎஸ்இஇடிக்கும் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3 hours கிளாஸ். ஸோ 4 to 5:30 ஃபர்ஸ்ட் செஷன், 15 minutes break, 5:45 to 7:15 is the second session. நவம்பர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு 2 to 2.5 months classes followed by a lot of exams. உங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் at 16,000 rupees only for BVB students. And our team of faculties: Sheba for communication, legal aptitude, Anushree ma'am, Anita ma'am for logical reasoning, economics, it is Sashi sir, and Hina ma'am for current affairs. Even ellarum who will be CSEET faculties. CA faculties yarun pathina Murli Nagaraj sir for accounts, and Anushree ma'am for law, Anita ma'am for mathematics, logical reasoning, Sheba Carolyn for correspondence and reporting, Sashi Kiran sir for economics. So பாதி உங்களுக்கு கிளாஸ்லயே நீங்க படிச்சு முடிச்சிடுற மாதிரியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளாஸஸ் இன்னும் எப்படி நடக்கும் மேம், இன்னும் வேற எனக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் கால் அஸ் அட் 814. The number is wrong here, so I have posted the number. So the number is 814-3737. This is our academy number. So அதனால you can all நீங்கள் இல்லை உங்களோட பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் பிவிபியில் இருந்துன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் அப்ளிகபிள். அண்ட் 19 ஜூன்லேருந்து யாரெல்லாம் சிஏ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ 19 ஜூன்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் அட்டெண்ட் த கிளாஸ் ஃப்ரம் 19th ஜூன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும், கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸிங்காக இருக்கும். ஏன்னா உங்களோட காலேஜ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கே இன்னும் 2-3 மாதம் ஆகும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஏன் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சிடக்கூடாது, ஏன் ஒரு லெவல் முடிச்சிடக்கூடாது, அந்த லெவல் முடிச்சு ஏன் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ கண்டிப்பாக போகலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபஷனோட அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். இப்போ நான் எவ்வளோ பேசினாலும் நான் என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது எல்லாரும் என்கிட்ட சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ். பட் சில பேர் இதுவும் சொன்னாங்க, சில பேர் டிஸ்கரேஜும் பண்ணாங்க. நிஜமாக முடியுமா, உங்களால் பண்ணிட முடியுமா, உங்களால் பாஸ் ஆகிட முடியுமா, இது எவ்வளோ டஃப்னு நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க யாருமே அந்த கோர்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் ஆக்சுவல் உண்மை. உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜும் தெரியும், டிஸ்அட்வான்டேஜும் தெரியும்.
பட் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வேர்ல்டு வந்து இப்போ வந்து நிறைய நெகட்டிவ் வேர்ல்டு ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்க கம்மியான பேராக தான் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களோட பெஸ்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டர், உங்களோட அப்பா அம்மா அண்ட் சிப்ளிங்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டர். ஸோ ப்ரூவ் டு த வேர்ல்ட் that you are capable of studying. Okay, when you're capable of finishing your 10th and 12th standard, you're capable of finishing even a profession. It's in your hands, it's in your mindset, it's in your thoughts. ஸோ நீங்கள் நினச்சா எதுவுமே முடியும். நீங்கள் நினச்சா இந்த படிப்பு முடிச்சு நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷ்னலாக வெளியில் வரலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஆட்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், இது நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு டவுட் பண்ணும்போது ஆமாம் ஆமாம் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்களே நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் அது உங்கள் தப்பு தான். ஸோ உங்களால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அந்த பொட்டென்ஷியல் உங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஹெல்ப்புக்கு நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம். உங்களோட ஒரு லெவல் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கிளியரே பண்ணலைனாலும் வர்ச்சஸ் அகாடமி இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் வித் யூ, கிவ் யூ அடிஷ்னல் கோச்சிங். அடுத்த கோச்சிங் கிளாஸும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் பே பண்ணாமல். ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம் உங்களை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு, உங்களை அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணி உங்களை ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்குறதுக்கு. பட் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகணுமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ண வேண்டியது யார்? நீங்கள். பியூர்லி நீங்கள். பட் அந்த டெசிஷனை நல்லா யோசிச்சுடுங்க. ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகணும் டெசிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கமிட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடாது. நம்ம அதை ஆகியே ஆகணும். ஒரு 6 மாதம் டிலே ஆனால் கூட பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்ம அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸை முடிக்கணும். முடித்து நம்ம வேர்ல்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும், எஸ் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட். நீங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், மீடியாக்கர் ஸ்டூடெண்ட், டாப்பர் ஸ்டூடெண்ட், டசன்ட் மேட்டர். You have to decide professional ஆகணுமா வேண்டாமா. So whatever professional you want to become, our best wishes and our sincere prayers for all of you and all the very best for your professional careers or any other careers which you're going to choose for. Okay, so we have come to the end of the session. So enala doubts irukko, please start asking. Yes, parents and dear students, thanks a lot for patiently hearing to me. உங்களோட எல்லா டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம். Any doubts for anyone? Ma'am. Yes, ma. Ma'am, CS coaching எப்போ ஜாயின் பண்ணோம்? சிஎஸ் கோச்சிங்க்கும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தால் ஆகஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் இப்போவே கூட என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. உங்கள் நேம்மா? வைணவி மேம். வைணவி, ஓகே வைணவி. எஸ், anyone else? Any other doubts? ஓகே. ஸோ ஹரிஹரன், உங்களோட டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்தியாவில் நீங்கள் சிஏ ஃபினிஷ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஒர்க் எனிவேர். எங்கேனாலும் நீங்கள் வேலை பண்ணலாம். அங்கே போய் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் நெசசிட்டி கிடையாது. இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் எக்ஸாம் எழுதணும். அது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் இன் சிங்கப்பூர் அப்படின்னா சிங்கப்பூர் சிஏ எக்ஸாம் எழுதணும். மலேசியாவில் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் அப் பண்ண போகிறீங்கன்னா மலேசியா சிஏ எழுதணும். பட் அங்கே போய் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயுமே எந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம். இந்தியாவில் மட்டும் சிஏ எக்ஸாம் எழுதினா போதும். எஸ், எனி அதர் டவுட்ஸ்? ப்ளீஸ் ஆஸ்க். எந்த டவுட்ஸ்னாலும் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. Any other doubts for anyone? Okay, so after completing your BCom, how many years will it take to finish CA? So ipadilende correct it is 4.5 years. So you're going to write your November attempt. The next November you write your next exam. So from February your articleship will start. So Feb to Feb நீங்க 1 year finish பண்ணிருப்பீங்க. So almost 1.5 years. Another 1.5 years. So நீங்க college finish பண்ணி exact 1.5 yearsல you will finish your CA. Yes, ma'am. Yes. So anyone else with any other doubts? And if Kritik Pranav, if you're going to be a student who is writing this June exam, you save another 6 months. So நீங்க காலேஜ்ல இருந்து 1.5 years சொன்னேன். So அது 1 year கூட ஆயிடும் if you are writing your June exam.
ஓகே. ஸோ சிஏ படிச்சுட்டு வேற ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணிட்டு யூ கேன் டூ ஐஏஎம் எம்பிஏ. தட் ஆட்ஸ் வெரி வெரி குட் வேல்யூ. இஃப் நீங்கள் வந்து ஜாப்லேயே இஃப் யூ வாண்ட் டு க்ரோ யூ கேன் டூ அன் ஐஏஎம் எம்பிஏ. இட் வில் டைரக்ட்லி டேக் யூ டு த மேனேஜரல் பொசிஷன். Any other doubts? Any other doubts? நீங்க unmute பண்ணிட்டு you can always ask. No, Sugundan, there is no other best colleges. நீங்க பண்ணா you have to do only from IIMs or you go abroad and do MBAs. தயவு செஞ்சு இங்க இருக்கிற எந்த காலேஜ்லயும் பண்ணாதீங்க, வேல்யூவே கிடையாது. Yes. So உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் further if you have any doubts please call us at 814-814-3737. parents பேசணும்னாலும் நீங்க கால் பண்ணி பேசலாம். ஸோ நீங்க சிஏ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஜூன் 30th குள்ள சிஏ இன்ஸ்டியூட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். ஜூன் 19th வர்ச்சஸ் அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபீஸ் உங்களுக்காக 18,000 ஃபீஸில் பண்ணுறோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். கால் பண்ணி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் இமீடியட்டாக யூ கேன் கன்வே. ஸோ நாங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அனுப்புவோம். ஸோ அதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணலாம். ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு ஆர் நீங்கள் ஆன்லைன் பேங்கிங் பேமெண்ட் மோட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெஸ்ட் பெனிஃபிட் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்காக அகாடமி இஸ் கிவிங் யூ அ ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் விச் இஸ் நாட் தேர் ஃபார் எனி அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு சிஏ ஆர் சிஎஸ் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். And we will be more than happy to serve you people. Thank you. Is doing BCom in college has any advantage? It depends. So basically நீங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆயிட்டீங்கன்னா பிகாம்க்கு வேல்யூவே கிடையாது சார். ஸோ நீங்கள் வந்து பண்ணணுன்ற இது லைக் காலேஜில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது. பட் நான் ப்ரொஃபஷனல் ஆகலை, எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆகணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலர் காலேஜில் பண்ணிக்கோங்க. பட் ப்ரொஃபஷனல் ஆக போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணுறது பெஸ்ட். பட் நான் அதை ரெக்கமெண்ட் இப்போ நிறைய பேருக்கு பண்ணுறது இல்லை. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு see the காலேஜ் லைஃப். ஸோ போங்க, காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பட் சிஏ ஆர் சிஎஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா எந்த காலேஜில் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ there is no real advantage. Yes. So where are the other doubts? Any other doubts for anyone? Okay. So I think உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சது. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கேட்க ஓகேயா இல்லைனா கூட நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் நீங்கள் சிஏ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணுன்னாலும் இந்த நம்பரில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆர் யூ கேன் கிவ் அஸ் அ கால் அண்ட் யூ கேன் டெல் அஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜாயினிங். We will immediately share the registration form and we will share the payment link. So நீங்க payment பண்ணிட்டு நீங்க கிளாஸ்க்கு enroll பண்ணிக்கலாம். So thank you so much for being a wonderful audience and I hope the session was really useful. நான் பேசினதுல ஏதோ கொஞ்சம் விஷயம் அது I hope it has really made and created an impact in you. So work hard, work smart. Make sure you become professional, any professional of your choice. Okay, and all the very best for your endeavors. Stay safe, stay home. தயவு செஞ்சு எங்கேயும் வெளியில போகாதீங்க at this point of time unless and otherwise it's really mandatory. So yes, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.